شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، محمد عظیم ندیم؟ کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہوگی؟ میں نے تو نہیں بلایا آپ کو، میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ بھی مجھے نہیں جانتے، نہیں وہی صحیح ہے جی، ایسا ہے نا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، کتاب پہ الف لام ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کا علم رکھنے والا جس کے پاس ان سب کا علم ہے وہ میری رسالت پہ گواہ ہے۔ تو ساری آسمانی کتابوں کا علم ان کی ہستیوں کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام صحف جو کتابوں کے علاوہ صحیفے ہیں، ایک صفحے کا 2 صفحوں کے جو آسمان سے صحیفے اترے ہیں، اور آپ کو سن کے لذت آئے گی اس بات سے کہ تمام انبیاء پر اللہ نے تحریری کتابوں کو نازل کیا ہے۔ واحد قرآن ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، صرف قرآن ہے جو نبی کے قلب پر اترا ہے۔ قرآن صفوں پر لکھ کر نہیں اترا ہے۔ تورات پہ تو شاید 20 اونٹوں پر لاد کر لائی جاتی تھی تورات کے اتنے صفحے تھے۔ اسی طرح انجیل، صلوات پڑھے ذرا، ایک اور صلوات پڑھیں۔ شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، محمد عظیم ندیم؟ کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں ہوگی؟ میں نے تو نہیں بلایا آپ کو، میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ بھی مجھے نہیں جانتے، نہیں وہی صحیح ہے جی، ایسا ہے نا؟ کیونکہ یہ آپ ٹھیک ہے، سبب کیا؟ یہ مختصر بات کرو۔ محمد ندیم، آپ بتائیے کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ سب پڑھیں گے محمد ندیم کے ساتھ، کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، ووصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فاصل، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، انبیاء کرام پر ایمان رکھتا ہوں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، نبی مکرم کو آخری نبی مانتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، ان پر اللہ کا معجزہ قرآن مجید ہے، اس پر یقین رکھتا ہوں، انہوں نے اپنے بعد امت کی رہنمائی کے لیے قرآن اور اہل بیت دیے ہیں، میرے پہلے امام مولا علی ہیں، دوسرے امام امام حسن ہے، تیسرے امام امام حسین ہے، چوتھے امام امام زین العابدین ہے، پانچویں امام امام محمد باقر ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق،
7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम, 8वें इमाम इमाम अली रज़ा, 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी, 10वें इमाम इमाम अली नकी, 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलाम है। मेरे 12वें इमाम आखिरी इमाम जिन पर दुनिया खत्म हो जाएगी, वो जमाने को अदल और इंसाफ से पुर करेंगे, जुल्म और जौर से खत्म करेंगे, जुल्म और जौर का खात्मा करेंगे। वो मेरे मौला इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। तशरीफ रखें। आप रुकिए। मैं इनसे और आपसे दोबारा इसके बाद कुछ और भी कहना चाहता हूं। इकरार करें, अच्छा मुसलमान बन के रहूंगा। बोलिए बोलिए, इंशाल्लाह नहीं, अच्छा मुसलमान बन के रहूंगा, अच्छा शिया बन के रहूंगा, अच्छा पाकिस्तानी बन के रहूंगा, अच्छा पड़ोसी बन के रहूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, सबसे मोहब्बत करूंगा, खास तौर पर सुन्नी भाइयों से प्यार मोहब्बत से रहूंगा, उनसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, अपने उलमा की तरह सुन्नी उलमा का भी एहतराम करूंगा। मैं अय्याम गैबत में दीन समझने का जरिया, दीन पर अमल का जरिया उलमा इकराम, फुक़हा उज़्ज़ाम, मराजे तक़लीद को मानता हूं। अपनी पसंद से कुरान की तफसीर नहीं करूंगा, दीन को मैं अपने पसंद से नहीं समझूंगा, दीन को उलमा इकराम से समझूंगा। आप सबकी सलामती के लिए, मोहम्मद नदीम की, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अच्छा, अभी आप लोगों ने माशाल्लाह खूब नारे वारे लगाए, तो क्या कोई खैबर फतह हो गया? जो पहले पुराने शिया हैं वो कौन से रजी अल्लाह ताला अन्हु है? नहीं, मुझे बोलने दीजिए, आपके पास माइक है, जब बोलिएगा आप सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। खुदा के वास्ते इस नए आने वाले मुहिब्बे अली को ये सोचने पे आमादा मत कीजिएगा। मैं पुराने शियों से कह रहा हूं कि मैं तो सोच कर गया था, मैं तो सोच कर गया था। हमारी वजह से ये शिया नहीं हो रहे, हमारा हाल बहुत अच्छा नहीं है। ये मोहब्बत अहले बैत में, ये मजलूमियत इमाम हुसैन में, ये अजमत आले रसूल की वजह से लोग राग़िब हो रहे होते हैं इस तरफ। जैसे अभी इस बलोच भाई ने कहा कि हजरत हमजा के 12 बेटों में ये ज्यादातर औलादें हजरत हमजा की करबला में शहीद हो गई जी, और बलोच कबाइल जो है वो हजरत हमजा की नस्ल में से अपने आप को शुमार करते हैं कि हजरत हमजा की औलाद है, यानी नबी मुकर्रम के चचा की औलाद है। तो जो बलोचों को मालूम होता है, वो ज़िक्री बलोच, वो मुख्तलिफ बलोचों की जो कबाइल हैं, उन्हें जब मालूम होता है कि हजरत हमजा की औलाद है, तो फिर इन्हें मालूम होता है हजरत हमजा का जिगर किसने चलाया जी, हजरत हमजा के सीने को चाक करके हत्ता उनके आज़ाए बदन के टुकड़े टुकड़े किए, और वो कह रही थी कि मैं अपने गले का हार बनाऊंगी। तो ये लोग फिर सोचते हैं ना इस बात के ऊपर कि इनके जो मूरे से आला थे, इनके जो जद थे, उनके साथ क्या हुआ।